देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, जदों सरदार सरदारा सिंह जौल अपनी एक फेसबुक पोस्ट पब्लिश करते हैं और सिमरजीत सिंह बैंस नूं कहंदे आ कि मैं भाषा की मर्यादा उलंघना नहीं चाहता, मैनू जवाब देने इसे भाषा च आउंदे आ, लेकिन मैं अपने आप नूं उन्ना नीवा नहीं लैके जाना चाहता। तो मैनू इंज लगता है कि ये साडे समाज के उस चेहरे का जिक्र कर रहे हैं जिहदे विच विरोधी विचार नूं भी उन्नी इज्जत ते अहमियत दित्ती जाती है जिन्नी कि तुहानूं समान विचारधारा दे विच मिलदी है। बिल्कुल जो सरदारा सिंह जौल कह रहे ने, सरकार दे 3 ऑर्डीनेंस जिहड़े 2 ਜਾਂ 3 जून नूं आउंदे किसानी नूं लैके मंडियां नूं लैके MSP नूं लैके, उहदे उत्ते सरदारा सिंह जौल दा अपना मुख्त नज़रिया हो सकदा, वखरा हो सकदा, लेकिन सवाल यह है कि वह किसी को प्रवान है या नहीं प्रवान। असी सरदारा सिंह जौल दे उस एटीट्यूड या उन्होंने उस जिहड़ा नज़रिया है उन्होंने सहमति नहीं देंदे, असी वखरे विचार रखते हैं, लेकिन सानू कोई राइट नहीं कि असी किसी को धमकाउणा शुरू कर दईए। बिल्कुल सानू कोई राइट नहीं कि असी इस तरह का लहजा अपना लीए जिस लहजे नाल समाज विच किसी विरोधी विचार का रहना संभव ही ना हो। किसी भी विरोधी धिर नूं इसे करके तगड़ी मन्निया जाता या तगड़ी किया जाता है कि सरकार ठीक काम करे, उहदे लई विरोधी विचार होना जरूरी है, लेकिन बैंस हरेक विरोधी विचार नूं डांग नाल दबाउणा चाहुंदा है, भाषा की मर्यादा उलंघना चाहुंदा है। वो गल समाज दे विच प्रवानी नहीं जा सकती, वो सियासत किसी भी तरीके नाल प्रवानयोग नहीं हो सकती। सो इत्थे बैंस नूं अपना एटीट्यूड बदलण दी लोड़ है। मेरा मनना है कि वड्डे इज्जतदार साहित्यकार, अर्थशास्त्री ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ भी समाज के वर्गीकरण च लै लो, उन्हां दी उन्नी इज्जत है जिन्नी बैंस दी। और देखो जो तुसी कह रहे हो लोकतंत्र, ਇਹਦਾ मतलब कि तुसी लोकां द्वारा चुने गए हो, और घट्टो घट्ट जे लोकां द्वारा चुने गए हो तो फिर उन्हां लोकां दा ते उन्हां वल्लों दित्ती वोट का सत्कार भी तुहाडा करना ही फर्ज है। इंग्लैंड की जिहड़ी पार्लीमेंट है उहदे बाहर एक इबारत है जिस इबारत का जिक्र करना बहुत अहम है। वो इबारत कहती कि यह बोलन वाले हो सकता मैं तेरे विचारों नाल सहमत ना होवां, लेकिन मैं ये यकीनी बनावांगा कि तू जो भी कह रहा है तू कहण दे वेले सुरक्षित होवे पूरी तरह। मतलब इत्थों तक विचार प्रगट करने की आज़ादी की गल की जाती है। जदों बैंस सिमरजीत सिंह बैंस का एटीट्यूड पिछले समय तो इत्थों तक, असीं वो तहसीलदार की कुटमार तो लैके बिल्कुल गुरदासपुर वाले DC नाल तूं तड़क तो लैके वख-वख थावां ते वख-वख मौकिआं ते वख-वख दफ्तरां दे विच कीते विहार तो सरदारा सिंह जौल दे गल तक पहुंचण वाली गल आ भाषा के नज़रिए तो। सानू समा रहिंदिआं ऐसी अप्रोच और ऐसे ट्रेंड जिहड़े आ इन्हां नूं रोक लेना चाहिए। बिल्कुल समाज नूं रोक लेना चाहिए। सानू जेकर कोई किसी दे गल पै रहा ते सानू उन्हों एप्रीशिएट नहीं करना चाहिए। जे तुसीं सुरक्षा चाहुंदे हो, अज किसी दे गल पैण वाला कल तुहाडे गल पऊगा। ये बिल्कुल वो पात्र दे मैं अक्सर कोड करदा हुंदा कि जे लगी तेरे कालजे हाले छुरी नहीं ते ये ना समझ के शहर की हालत बुरी। देखो दूसरी गल ये है कि जो कुछ उस जिहड़ा नोटिफिकेशन ने या जिहड़े ऑर्डीनेंस आए ने उन्हां बारे जो सरदारा सिंह जौल कह रहे हैं, सरदारा सिंह जौल का उस खेतर दे विच कीता होया काम, उन्हां दा तजर्बा जिहड़ा है उहदे आधार ते कह रहे हैं। हाँ, अगर तुहाडे कोल उहदे नालों कोई बेहतर विचार है, कोई बेहतर उहदा बदल है तो तुसीं लिख के दिओ, लेकिन भाषा का सत्कार जिहड़ा आ वो बराबर होना चाहिए। नहीं सरदार साहब देखो, सरदार सरदारा सिंह जौल दे लए स्टैंड नालों साडा स्टैंड बिल्कुल वखरा है। ये विचार की आज़ादी आ। असीं कह रहे हैं कि सरदारा सिंह जौल जो कह रहे आ वो जो होया, जो ऑर्डीनेंस लिखिया, जो उन्हां दे किसी जिहड़ा उन्हां दा स्टूडेंट सी जिहड़ा हुण नीति आयोग च है जिहदे बारे उन्हां जिक्र कीता, वो उहदे आधार ते कह रहे आ कि MSP का उस ऑर्डीनेंस दे विच कोई जिक्र नहीं कि इहनूं बंद किया जाऊगा, लेकिन असीं नीति की गल नहीं कर रहे। असीं ऑर्डीनेंस की इबारत की गल नहीं कर रहे, असीं सरकारां दी नीयत की गल कर रहे हैं। कारण यह कि सरदारा सिंह जौल नूं भी चंगी तरह पता है कि जदों गवर्नमेंट कोई ऑर्डीनेंस लियाउंदी आ, ऑर्डीनेंस लियाउण दा मतलब है कि वो लोक सभा दे विच, राज सभा च
ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਊ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੋ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FCI ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਰੂਪ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ FCI ਪਿਛਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਟੈਪ ਦਰ ਸਟੈਪ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਰੁਲਦੀ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਦਾ ਦਿਲ ਤ੍ਰੈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੱਖੜ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਮੀ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 20-20 ਦਿਨ ਇਹ ਬੋੜ ਲੱਗੇ, ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਕਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਭਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਭਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਕੁਝ, ਅਮਲ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਫਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਸਤਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਬਨਹੁੱਡ ਅਪਰੋਚ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਬਨਹੁੱਡ ਅਪਰੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ NRIs ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਬੈਂਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਾਲੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਫਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਦਾਖਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਨਾਲ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਰਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਸ ਜੇਕਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਟਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਈ ਆ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੁੱਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਬਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪੈਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਲੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲੜੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਗਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਿਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਪਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ 24 ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਐਮਐਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਵਰੂਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਲਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਣ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।